Hello everyone. The next concept in the third lesson, that is short run and long run. Okay. In the short run, at least one of the factor that is labor and capital cannot be changed. Okay. So short run anta bandaga, in the short run we cannot change any factors of production. Either it may be a labor or capital. ಇದೆರಡನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. So in the short run, at least one of the factor of production, that is labor and capital, cannot be changed and it remain fixed. So this is said to be short run. Okay. So here these factors are termed as fixed factors. In fixed factors andre the factors of production that cannot be changed. So it is said to be fixed factors. Okay. For example, in Sahyadri College anta example ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಈಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 1000 ಅಥವಾ 1500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಫ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಇಫ್ ದ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು 2500, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್? ನೋ. ಸೊ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ವೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್. ಓಕೆ. and these factors are said to be fixed factors. And if you change that factors of production, change ಆಗ್ತಿರುವಂತ factors of production we are say it has variable factors. Okay. So short run clear ಆಗಿದೆ. Now the long run, in the long run all the factors of production can be changed along with the along with the output. So all the factors of production can be changed along with the output. So it is said to be long run. Okay. So short run only we cannot change any factors of production, whereas in the long run we can change the factors of production. Okay. Is it clear to you? So change adre, that is said to be long run. If it does not change, then it is said to be short run. Now the next concept is total, average and marginal product. Total, average and marginal product. The first one is total product. What is total product? So total product is defined as the relationship between the variable input and output, keeping all other input constant, okay, is called as total product. Okay. So total product, it is defined as the relationship between the variable input and output, keeping all other input constant, then it is said to be total product. Okay. So total product of variable input. Okay. So ಯಾವಾಗ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜೊತೆಗಿರುವಂತ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಾಫ್ ಇದೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ average product. So average product is defined as output per unit of variable input. So total product is defined as output per unit of variable input. So ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಇರೋದು 3 ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ extra lecturer to teach economics, right? So that is what we call addition. ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ APL, average product per labor, is equals to TPL by L. Okay. Now the next one is marginal product. Okay. The next one is marginal product. So how you can define that marginal product? So change in output per unit of change in the input. Change in output per unit of change in input. So when all other held constant. Okay. So change in output per unit of change in input. Or ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ addition to the total product is said to be marginal product. Addition to the total product is said to be marginal product. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಇಫ್ ವಿ ಆಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್, ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ
marginal product. So the formula to calculate this marginal product is MPL is equals to delta TPL divided by delta L. Delta TPL divided by delta L. So delta, what it indicates? It indicates the change in output, and delta L, it indicates the change in input. Okay, that is labor ಅಲ್ಲಿ ಏನು change ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ indicate ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ರನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿ, then it is said to be variable factors. Then the factors of production will not vary, then it is said to be fixed factors anta karita hogta irtivi, right? So now, so here there are this sum, there is a sum regarding total product, marginal product and average product. So this is very important for 4 marks. So ಈ ಸಮ್ಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ 4 mark ಬರುತ್ತೆ. Exactly one sum ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ in the annual exam. Okay, now let's we see that sum. In this table they have given total product along with the labor. So we have to find out average product and marginal product. So ನಾವೀಗ average product and marginal product ನ find out ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So how we can find out that average product and marginal product? So here you can see that, ಸೊ ಲೇಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ದರ್ ಈಸ್, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಯಾವಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೋ ಬರುವಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೈನ್ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 0, ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ವೆನ್ the labor is 0, total product is also 0, then average product and marginal product is also 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, when we utilize 1 unit of labor, then the output will be 15 ಅಂತ ಅಂದಾಗ how we can calculate the average product? So ನಾನು already ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. So 15 divided by 1. So average product, the formula TPL by L alva. So 15 divided by 1, it will be 15, right? So 35 divided by 2, we will get 17.5. Then 50 divided by 3, 16.6. Nodi calculate ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? So 40 divided by 4, then it's said to be 10. Then 48 divided by 5, then it is said to be 9.6. So AP the formula TPL by L. ಹೌದಲ್ವಾ? So total product divided by ಬಂದಿರುವಂಥ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ವ್ಯಾನ್ ಟಿ ಪಿ is 0, MP and AP will also be 0. Now the first one is 15. ಯಾಕೆ 15? 15 minus 0, it will be 15. ಹೌದಲ್ವಾ? Now 35 minus 15. 35 minus 15, then it is said to be 20. Then 50 minus 35. 50 minus 35, it is 15, right? So 40 minus 50, then it is said to be 10. So ಇಲ್ಲಿ negative ಆಯಿತು. Then 48 minus 40, then it is 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಂ ಪಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಲೋಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಅಪ್ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. ಸೊ 15 minus 0, it will be 15. 35 minus 15, it is 20. Then 50 minus 35, 15. 40 minus 50, it is 10. So 48 minus 40, it is 8. Okay, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. Can I do the another one? So ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಈ ಸಮ್ನ ಮುಗಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. So now in this sum, the following table gives the average product schedule. So ಈಗ they have given average product schedule of labor. So now we have to find out TP and MP na calculate ಮಾಡಬೇಕು. So we have to calculate total product and marginal product na calculate ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So here the first one is labor and
ಆವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ, ಟಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂ ಪಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಟಿ ಪಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಪಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ total product. For example, 2 into 1 it is 2, right? 3 into 2 6, 4 into 3 it is 12, then 4.25 into 4 it is 17, 4 5s it is 20, then 3.5 into 6 then it is said to be 21. Clear ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? AP into L or L into AP ಮಾಡಿದಾಗ you will get ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎ ಪಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಪಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎ ಪಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಟಿ ಪಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎ ಪಿ ಇಂಟು ಎಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಹೌದಾ? ದೆನ್ ಎಂ ಪಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಯು ನೋ ದಟ್. ಸೊ ಎಂ ಪಿ ಯಾವಾಗೂ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the first value will be same. 2, 6 minus 2 that is 4, 12 minus 6 it is 6, 17 minus 12 it is 5, 20 minus 17 then 3, 21 minus 20 then it is 1. So ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಎ ಪಿನ ಕೊಟ್ಟು ಟಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂ ಪಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಈ ಟಿ ಪಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 into 1 2, 3 into 2 6, 4 into 3 12. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಂ ಪಿ ದ ಸೇಮ್ ಟಿ ಪಿಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ 6 minus 2 4, 12 minus 6 6. ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವಾಗೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲೇಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಎ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂ ಪಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ದೆನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಟಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂ ಪಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಂ ಪಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವೆನ್ ಎಂ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅನದರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಎ ಟ್ರಯಲ್. So here they have given labor and marginal product na kottidare. You have to calculate TP and AP na calculate ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. How you will calculate? So just you listen, you watch here. So TP and AP na calculate ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. So ಹೆಂಗಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, the first values will be the same ಆಗಿರುತ್ತೆ. The first 3 here also it is 3. Okay, now TP na ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು with the help of MP ಅಂತಾಗ ಇದೆರಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 3 + 5 ಇಟ್ ಈಸ್ 8, 8 + 7 15, 15 + 5 20, 20 + 3 23, 23 + 1 24. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ 23 + 1 24. ಸೊ 3 + 5 8, 8 + 7 15. Okay, so 15 + 5 20, 20 + 3 23, 23 + 1 24. Now AP na ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? the same, TP divided by L. So 3 divided by 1 3, 8 divided by 2 4, 15 divided by 3 that is 5. So 20 divided by 4 that is 5. Right, now 23 divided by 5, so 4.6. 24 divided by 6 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಟಿ ಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಎ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂ ಪಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪಿನ ಕೊಟ್ಟು ಟಿ ಪಿ ಎ ಪಿನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂ ಪಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಟಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಪಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲೋ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ತೆಗಿತೀನಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ತೆಗಿತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು you have to calculate that. So that is I will give you for homework. So tomorrow you have to submit that. Okay, done. Thank you.